Okay, so today we'll start from linear density of atom. Now, what is linear density? You see, what type of crystal structure is this one? You can see a unit cell. Center cubic. Huh? What type of cubic? Face center cubic. Face center cubic. It is face-centered cubic, this one. Nah? So now you see, if I draw a line along that direction, or if I draw a line along that direction, or if I draw a line along that direction, you see the number of atom in that lines will be different, isn't it? Okay. So that is why we need to study linear density of atom. So linear density of atom is actually defined by, if you consider a line, in a unit cell, so you will determine you will find out the length of the line and the number of atoms touch in that line. So linear density is defined as number of atoms divided by unit length of the direction vector. Later on, we will study this sort of ray is called crystal directions. We will study later on. Okay. So linear density is, how do you define linear density? Number of atoms divided by the length of the direction vector. So what is the length of this direction vector? Please tell me. Root 2a. 4R. What is the length? 4 times the radius of A root 2. Length is root 2a, because you see it's a cubic. So this is the Pythagoras. So root 2a. And how many atoms touch? How many atoms are in this line? How many atoms are there? So 1.2, sorry, 0.75, sir. Huh? Anybody else? 0.625. 0.625. Are Onera? Onera? Sorry, sir, 1.5, sir. 1.5. Onera? One, sir. When you draw a line, you will consider one dimensional. So suppose you see, I have an atomic array like that. Now, actually, I draw it's in one dimensional. I draw a line from here to there. How many atoms are there in that line? 3, sir. 2 atoms, sir. It is actually 2 atoms. Why 2 atoms? Because half of this atom lies in this line, and half of this atom lies in this line, and the whole atom lies in this line. Okay. So number of atoms will be 2. So linear density is 2 divided by root over 2a. Do you have any questions? Okay, so now, okay, so now, okay, let me clear it. Now if we draw a line along the edge, or is this drawn here? And what is the length of this line? A. A. So what is the linear density along that line? Length is A. And 1 by A, sir. how many atoms are there? Half of 1, sir. So it's 1 by A. Sir, 1. Okay, so now if I draw a line along the body diagonal, do you know what is body diagonal? The longest one. This body diagonal. What is the length of this line? Sir, root 3a. Root 3. And how many atoms are there in this case? How many atoms are there? 1. This is space-centered. This is basically 1. Why it is 1? Because half of the atom will lie here, and this atom, for this atom, it will just touch the edge, not. So when you consider the number of atoms, so that line should pass through the diameter. So it is not passing through, it is behind that one. Okay. So half from here and half from there. It is actually 1 by root over 3a. Okay. Now, instead of face-centered cubic, if it is body-centered cubic, how many atoms will be along that line? If it is body-centered cubic? 2 atoms. Sir, 2.
it will be 2. So in that case, in case of BCC, it will be 2 by root over 3. Okay, so what about in case of BCC? Along that line, how many atoms are there? 1 atom. Sir, 1 atom. So it will be One atom. 1 by root 2. And same as there. Okay, so in the exam I might ask you to find out the linear density of atom in various space lattices in cubic crystal systems or any other system. Okay, let's move. Now we will study the density of packing or packing factor. Density of packing or packing factor. Density of packing is, you see, previously I showed you we have calculated R equal to, like atomic radius R equal to A by 2 in case of simple cubic. R equal to, do you remember? R equal to root over 3. R equal to root over 3 A by 4 in case of, this is for simple cubic. This is for BCC. And R equal to root 2 A by 4 for FCC, isn't it? And also the number of atoms. Yes, sir. Number of atom n equal to 1 for simple cubic, n equal to 2 for body centered cubic, n equal to 4 for FCC. Okay. So you might have seen in case of simple cubic, most of the atoms are empty. Nah? Only the corner atoms are occupied. So most of the spaces inside the unit cell remains empty. So in this slide, we will calculate what fraction of the volume of the unit cell is occupied by the atoms. So how will you calculate that one? Okay. The packing factor is defined as the fraction of the volume occupied by the spherical atom as compared to the total available volume of the structure. Okay. So packing factor is defined as available volume in the structure. Now, what is the available volume in the structure? We can define it by VC. And volume occupied by the atom is, if N is the number of atom per unit cell, so N multiplied by the volume of an atom will be the volume occupied by the atoms. So in case of cubic crystal, or any crystal, so that is actually available volume in the structure, and we have considered atom as a spherical shape, so volume will be 4 by 3 pi RT. Now, we are studying cubic crystal systems. In case of cubic, PF, cubic crystal system, cubic. So what is the volume? Volume will be actually A cube. A cube. And then N multiplied by 4 by 3 pi R cube. Now, how many space lattices in cubic crystal system? 1. 3. 3, sir. So for now, calculate the packing factor for simple cubic. Calculate the simple cubic. For simple cubic, what is the value of N? I have already said. Sir, 1. 1. And what is the value of R? Sir, A by 2. Okay, so substitute the values and find out packing factor for simple cubic, and then find out packing factor for body centered cubic, find out packing factor for FCC. So please do it. করেছ? বের হইছে প্যাকিং ফ্যাক্টর? রেসপন্স করতে হবে তোরে বাবারা। সিম্পল কিউবিকের অ্যাপ্রক্সিমেটলি 52% বের হয়েছে। হ্যাঁ, তো আমরা যদি ক্যালকুলেট করি আমরা দেখবো এটা পাই বাই 6 হবে, কাটাকাটি যাবে এবং সো এবং আমরা যদি শতকরায় প্রকাশ করি তো এটা হবে 52%. Now, what is the physical significance of that thing? Physical significance is, you see, whatever the volume in a unit cell have, and among this volume, only 52% is occupied by the
atoms. Atoms. And remaining what percent? 48%. 48% is actually empty space. What is this empty space called? You have studied in class 4, in science book in class 4. What is that empty space called? What is that empty space called? Interatomic space. Interatomic space. That is called interatomic space. একজনে ঘুমায় ঘুমায়া ইয়ে করতেছে। এটা কে? 54। সে মাত্র ঘুম থেকে জাগছে। না স্যার, জেগে আছি, সকালে ক্লাস ছিল। হ্যাঁ স্যার সকালে ক্লাস ছিল, জেগে আছি। তারপর ঘুমাই গেছো একটু পরে? না স্যার। বিছানার মধ্যে দেখলাম, বালিশে তোমার মাথা দেখলাম বাবা। ওকে, তো আমরা কি বলছিলাম? So this 48% is interatomic space. So please do the same for FCC crystal, BCC and FCC quickly. হয়েছে? এফসিসির জন্য অ্যাপ্রক্সিমেটলি 74% আসে। কিসে? এফসিসি। আর বিসিসি তে আমরা যদি করি 68%. 68%। আর ইন্টারঅ্যাটমিক স্পেস হবে 32%। আর এই ক্ষেত্রে ইন্টারঅ্যাটমিক স্পেস হবে 26%। তো এটাই আসলে ম্যাক্সিমাম occupied space. So that is why this is called one of the closest packed crystal structure. কি বলা হয় এটাকে? Closest packed crystal structure. Another close packed crystal structure is the hexagonal crystal structure. Hexagonal close packed crystal structure আমরা এটা পড়বো। তো এইগুলো কাহিনী। তাহলে আমরা কি করলাম এখানে? আমরা প্যাকিং ফ্যাক্টর বের করলাম ফর সিম্পল কিউবিক, প্যাকিং ফ্যাক্টর বের করলাম বডি সেন্টার কিউবিক, প্যাকিং ফ্যাক্টর বের করলাম ফেস সেন্টার কিউবিক ক্রিস্টাল। কারো কোনো সমস্যা আছে এই পর্যন্ত? নো স্যার। No, sir. আচ্ছা, না থাকলে কেউ আগে জিজ্ঞাসা করছিল সোডিয়াম ক্লোরাইড, একজনের প্রশ্ন করছিল, কি ছিল প্রশ্নটা একটু মনে করাই দাও তো। সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটা প্রশ্ন ছিল কার জন্য? আমি বলি আমার ছিল স্যার। স্যার মানে এখানে তো অ্যাটম গুলো স্যার ডিফারেন্ট, তো মানে ফেস সেন্টার হ্যাঁ, তাহলে তোমার প্রশ্নটা তুমি মনে রাখো। আর আমরা আমরা এখন এটা পড়ি, এরপরে পড়ার পর প্রশ্ন থাকলে তখন আবার এটা তুমি করবা। আচ্ছা, ওকে স্যার। আমরা যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারটার দিকে তাকাই, এই হইলো অ্যাটমিক স্ট্যাক গুলো, একটা ইউনিট সেলের অ্যাটমিক স্ট্যাক গুলো এরকম, তাই না? আর ইউনিট সেলটা কিন্তু আমরা ড্র করতে পারি এই সোডিয়ামকে কণায় নিয়েও করতে পারি, আবার ক্লোরিনকে কণায় নিয়েও করতে, যেমন এটা করা হয়েছে ক্লোরিনকে কণায় নিয়ে, আর এখানে আরেকটা ইউনিট সেল রাখলাম সোডিয়ামকে কণায় নিয়ে। তাহলে এইটাও আসলে ইউনিট সেল অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড, এইটাও একটা ইউনিট সেল অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড, আর এটা হলো অ্যাটমিক স্ট্যাকটা, তাই না? পরীক্ষায় যদি আমি তোমাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের ইউনিট সেল আঁকতে দেই, তাহলে কোনটা আঁকবা?
স্ট্যাকটা মানে না ইয়াতে এইটা আঁকো, এই যেমন হবে এটা। এখন একটু সবাই একটু খাতার মধ্যে এঁকে ফেলো তো, মাথা বালিশ থেকে তুলে একটু খাতার মধ্যে ছবিটা আঁকো। আমি একটু পরে ক্যামেরা অন করতে বলবো সবাইকে, তো রেডি থাকো। আর বললে হবে না স্যার আই এম নট রেডি বা এটা সেটা। ছবিটা আঁকো, ক্যামেরা আমরা আঁকবো। এই ছোট একটা আমরা একটা একটা ফেস যদি আমরা আঁকি, তাই না? আমরা দেখবো এখানে এক ধরনের অ্যাটম, এখানে ক্লোরিন অ্যাটম, ক্লোরিন অ্যাটম, ক্লোরিন অ্যাটম, ফেস এটা হবে সোডিয়াম। আবার এখানে হবে একটা ক্লোরিন, কি আসলে সরি, এখানে হবে ক্লোরিনটা, এখানে হবে সোডিয়াম, এখানে হবে আবার সোডিয়াম, এগুলো আবার এখানে হবে সোডিয়াম, এখানে হবে সোডিয়াম। এই হলো একটা ফেস, ঠিক আছে। সিমিলারলি আদার ফেস গুলো ড্র করতে, সিমিলারলি আদার ফেস গুলো ড্র। সিমিলারলি আদার ফেস, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য ওকে। তো এখন এটা হোয়াট ইজ ইটস ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার? কোশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ ইটস ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। এখানে দেখো, এখানে আসলে প্রথমে দেখতে পাবে তাদের দুইটা সাবলেটিস আছে, একটা হলো সোডিয়াম সাবলেটিস আর একটা হলো কি ক্লোরিন সাবলেটিস। আমরা যদি ক্লোরিন সাবলেটিস এর দিকে তাকাই, আমরা দেখবো ক্লোরিন গুলা কর্নারে আছে, এই যে কর্নারে আছে, কর্নারে আছে, ফেসে আছে। এখানে কর্নারে আছে, কর্নারে আছে, কর্নারে আছে, কর্নারে আছে, ফেসে আছে, কর্নারে 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 এবং ফেসে আবার কর্নার। তাহলে অবভিয়াসলি ক্লোরিন সাবলেটিস ফর্ম হোয়াট টাইপ অফ ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার? স্যার এফসিসি। এফসিসি। আবার যদি আমরা সোডিয়ামের দিকে তাকাই, দেখো আমরা তো জানি স্পেস ল্যাটিসে প্রত্যেকটা ল্যাটিস পয়েন্ট কিন্তু একদম আইডেন্টিক্যাল। আমরা ধরো এই এই মাঝখানের প্লেনটার দিকে তাকাই, দেখো এখানে একটা সোডিয়াম, 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 সোডিয়াম। আবার দেখো এখানে একটা সোডিয়াম, 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 আবার ফেসে সেন্টার সোডিয়াম। তাহলে সোডিয়ামটাও কি ফর্মে আছে? এফসিসি। তার মানে এখানে দুইটা ইন্টারপেনিট্রেটিং এফসিসি ল্যাটিস টুগেদার। কি আছে? দুইটা এফসিসি ল্যাটিস, একটার ভিতরে একটা ইন্টারপেনিট্রেট করেছে, ইন্টারপেনিট্রেটিং এফসিসি ল্যাটিস আর দেয়া, ঠিক আছে। তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার কি? এটা ফেস সেন্টার কিউবিক, কিন্তু এটা দুইটা সাবলেটিস এবং টু ইন্টারপেনিট্রেটিং, it can be described as two interpenetrating এফসিসি ল্যাটিসেস। এখানে দেখো প্রত্যেকটা অ্যাটমের নিয়ারেস্ট নেইবার কয়টা? এই অ্যাটমের নিয়ারেস্ট নেইবার এই একটা, এই একটা, এই একটা, এই একটা, আবার উপরে একটা আর নিচে একটা, 6টা, তাই না? আমরা যদি এটাকে কনসিডার করি, এ একটা, এ একটা, এ একটা, এ একটা, আবার নিচে একটা, আবার উপরে ইউনিসেলে যে একটা হবে একটা, তাহলে 6 নিয়ারেস্ট অ্যাটম অফ অপোজিট কাইন্ড, তার মতো না কিন্তু অপোজিট কাইন্ড। এখন ম্যাটেরিয়ালস লাইক সোডিয়াম ক্লোরাইড তো আছেই, এটা ছাড়া লিথিয়াম হাইড্রাইড, magnesium oxide, manganese oxide, sodium chloride itself, silver bromide, lead sulfide, potassium chloride, potassium bromide have this sort of crystal structure. তো পরীক্ষায় আমি সোডিয়াম ক্লোরাইড না বলে আমি বলতে পারি ড্র এ ইউনিট সেল অফ পটাশিয়াম ক্লোরাইড, উত্তর কিন্তু একই ইউনিট সেল হবে, খালি এখানে এই সোডিয়ামের জায়গায় এটা হবে পটাশিয়াম আর ক্লোরিন তো ক্লোরিনই। যদি বলি যে পটাশিয়াম ব্রোমাইড, তাহলে কি হবে? এই পটাশিয়াম আর ব্রোমিন। যদি বলি যে লিথিয়াম হাইড্রাইড, একটা হবে লিথিয়াম আর একটা হবে হাইড্রোজেন, তাই না? ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড বলে একটা ম্যাগনেসিয়াম একটা অক্সিজেন, ইউনিট সেল কিন্তু একই ইউনিট সেল। তো এগুলার কি হবে? এগুলার ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড লাইক ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। বোঝা গেছে? এখন তো স্যার আমরা এই সাইটের দিকে তাকাই, এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটার নাম কি? এটাকে কি বলি আমরা?
এটা ল্যাটিস প্যারামিটার। ল্যাটিস S প্যারামিটার এ। ল্যাটিস প্যারামিটার। তাহলে এটা আসলে কার কিভাবে তৈরি হইলো? এ তৈরি হইলো, এখানে একটা রেডিয়াস ক্লোরিনের, এখানে একটা ক্লোরিন রেডিয়াস, দুইটা ক্লোরিন রেডিয়াস, আর এই সোডিয়ামের মাঝখান দিয়ে গেছে। তার মানে আমরা এটাকে এ কে এটা লিখতে পারি না? জি স্যার। পারি? জি স্যার। হ্যাঁ। তাহলে এ এর মান আমরা জানি। তো এ এর মান যদি আমরা জানি, এবং এটা বললাম ফেস সেন্টার্ড কিউবিক, তাইলে তার মধ্যে সোডিয়াম অ্যাটম আছে কয়টা আর ক্লোরিন অ্যাটম আছে কয়টা? স্যার একটা একটা করে। কি একটা একটা? ফেস সেন্টার্ড কিউবিক তো। চারটা করে আছে স্যার। কয়টা করে? চারটা করে। চারটা করে। তাহলে চারটা সোডিয়াম অ্যাটম আছে, চারটা ক্লোরিন অ্যাটম আছে। তো আমি যদি তোমাকে প্যাকিং ফ্যাক্টর একটু আগে বের করছিলাম যে এই ইউনিট সেলের প্যাকিং ফ্যাক্টর বের করো, তাহলে কেমনে বের করব? প্যাকিং ফ্যাক্টর সমান সমান হবে এই ভলিউম হবে এ এর কিউব, মানে এটা, আর উপরে হবে 4 মাল্টিপ্লাইড বাই ভলিউম অফ ক্লোরিন অ্যাটম প্লাস 4 মাল্টিপ্লাইড বাই ভলিউম অফ সোডিয়াম অ্যাটম। ঠিক আছে? এই ঘুম ভেঙে একটু উঠো। ঠিক স্যার আছে না? ঠিক আছে না? নাই? ইয়েস স্যার, ঠিক আছে। স্যার এখন ক্লোরিনের রেডিয়াস দেওয়া আছে 0.187 ন্যানোমিটার, সোডিয়ামের অ্যাটমিক রেডিয়াস দেওয়া আছে 0.907 ন্যানোমিটার। তাহলে তার প্যাকিং ফ্যাক্টরটা হিসাব করে বের করে ফেলো তো। স্যার ইন্টার একটু স্যার বুঝি নাই আর কি স্যার, এটা একটু বুঝাই দেওয়া যাবে? ইন্টারপেনেট্রেটিং। অঙ্কটাকে করো, তারপর বলি। ইন্টারপেনেট্রেটিং বুঝো নাই? না স্যার। এখানে দুইটা এখানে এখানে এটার যে বেসিস গুলা কি কি? বেসিস বুঝতো? জি স্যার। বেসিস কি কি? স্যার সোডিয়াম আর ক্লোরিন এর তো ডট গুলো। এটাই বলা হচ্ছে। দেখো, এই ক্লোরিন যদি ধরি, এই ইউনিট সেলে এই হলো ক্লোরিন, তো ক্লোরিনটা ফর্ম করছে কিউবিক, ফেসেন্টেড কিউবিক। আবার সোডিয়ামও এখানে এটা বলে সোডিয়ামও ফেসেন্টেড কিউবিক। তো এই দুইটা যে কিউবিক ক্রিস্টাল, দুইটা আলাদা আলাদা যদি কিউবিক ফেসেন্টেড কিউবিক, একটা আরেকটার ভিতরে ঢুকে গেছে না? বুঝতে পারছি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। হ্যাঁ, ভালো। অঙ্কটা করো, অঙ্করে প্যাকিং ফ্যাক্টর বের করো। স্যার, এখানে চারটা অ্যাটমের ব্যাপারটা একবার বুঝতে দিলে ভালো হতো। তো যদি চার চারটা দিন এটমের ব্যাপারটা এটা পড়ছি গত ক্লাসে। ফেস সেন্টার্ড কিউবিকে অ্যাটম আছে কয়টা? এটা তো ফেস সেন্টার্ড কিউবিক না? জি স্যার। কয়টা? ও, বাইরের চারটা নাকি? কোন কোন চারটা স্যার এখানকার? বুঝি নাই কি বললাম। স্যার, এখানে কোন চারটা হিসাব করা হইতেছে? কোন মাঝখানের চারটা নাকি? আশ্চর্য কাণ্ড। সেখানে যে উপরে যে চার দিয়ে তুমি গুণ হয়েছে, আগের ক্লাসে ছিল না বোধহয়, তুমি আগের ক্লাসে ছিল না। তো ওই পার্টটা মিস এই করছিলাম। যে এখানে আমরা করলাম না, এই যে সিম্পল কিউবিক অ্যাটমের সংখ্যা কত? 8টা। 8টা। ভালো ছেলে, তুমি ঘুমাও। এই এখানে অ্যাটমের সংখ্যা কয়টা? স্যার পারি? একটা। হ্যাঁ, একটা। একটা স্যার। একটা স্যার। এখানে কয়টা? দুইটা। দুইটা। দুইটা এখানে স্যার। এখানে কয়টা? চারটা। চারটা স্যার। চারটা স্যার। এই চারটাই সেই চারটা। বুঝছো? তুমি কি গত ক্লাসে করো নাই? ওই ছেলে, যে ছেলে প্রশ্ন করলো। স্যার, ওই পার্টটা মিস করছিলাম। এত মিস করলে বাবা, তুমি তুমি ঘুমাও এখনো, আজকেও মিস করো। মিস করলে তো হবে না বাবা। স্যার 68% আসে প্যাকিং 68%। আচ্ছা, এখন 68% আছে। এখন গঠন হলে একটু আগের স্লাইডে তো আমরা হিসাব করলাম ফেস সেন্টার কিউবিক, এটা বললাম ফেস সেন্টার কিউবিক, ফেস সেন্টার কিউবিকে প্যাকিং ফ্যাক্টর কত হওয়ার কথা? স্যার 74%। 74%। কিন্তু এটা কমে গেল কেন? এটা কি ভুল হয়েছে তোমার হিসাবে? না স্যার, ওই রেডিয়াসটা তো ক্লোরিন ছোট আলাদা স্যার, না। এই জন্য। পরীক্ষা আমি দিব। মানে এটা তাহলে আইডিয়াল এফসিসি ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার থেকে ডেভিয়েশন হয়েছে এখানে না, ক্লিয়ারলি? জি স্যার। জি স্যার। ইয়েস স্যার। এই ডেভিয়েশনটা কি কারণে হয়েছে? ক্লোরিন ছোট হওয়ার কারণে স্যার। ক্লোরিন ছোট। হ্যাঁ। ডিফারেন্ট অ্যাটম এখন হওয়ার এখানে কারণে। এখানে দুই ধরনের সাবলেটিস আছে, এবং এই দুইটার সাইজ হলো, অ্যাটমিক সাইজ হলো আলাদা। এই দুইটা আলাদা অ্যাটমিক সাইজের অ্যাটম গুলাকে প্যাক করা আসলে একটু ডিফিকাল্ট হয়, তাই না? যেমনটা এই ক্লাসে যদি কিছু মনোযোগী আর কিছু অমনোযোগী ছাত্র থাকে,
মাস্টারের 12টা বাজে যায়, তাই না? যেমন এই প্রশ্ন করবে 4টা কেন 3টা কেন। সে যদি মনোযোগী হইতো তাইলে কি হইতো, সবাই সবাই যদি অ্যাটেন্টিভ হইতা, সবাই যদি আমি কি বললাম এটা যদি বুঝতে পারতা, তাইলে আমার পড়ানোটা আরো ইজিয়ার এবং ফাস্টার হইতো না? জি স্যার। এখানে ওই একই একই ঘটনা। তো পরীক্ষা কিন্তু আমরা দিব, ইজ দেয়ার এনি ডেভিয়েশন ফ্রম আইডিয়াল এফসিসি স্ট্রাকচার? সো আনসার হলো ইয়েস। কেন? কারণ এটা ডিসিমিলার অ্যাটমের প্যাকিং এর জন্য এই সমস্যা। আচ্ছা, মানে একটা জিনিস দেখো, এ এর মানটা কি ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য রেডিয়াস অফ দি সাবলেটিসেস, তাই না? রেডিয়াই অফ দি সাবলেটিসেস। এখন দেখো লিথিয়াম হাইড্রাইড থেকে শুরু করে আমরা নিচের দিকে যদি যাই, এই যে ল্যাটিস প্যারামিটারটা অ্যাংস্ট্রমে দেওয়া আছে। কিসে দেওয়া আছে এটা? অ্যাংস্ট্রম। Angstrom. অ্যাংস্ট্রম মানে হলো 10⁻10 10. মিটার। তো দেখো যত নিচের দিকে যায় এটার মানটা কি হয়েছে? সে বেড়ে যাচ্ছে। কারণটা কি? তুমি যদি পিরিয়ডিক টেবিলের দিকে দেখো, ওই অ্যাটমের সাইজও বেড়ে যাচ্ছে। অ্যাটমের সাইজ বেড়ে গেলে ল্যাটিস প্যারামিটার বেড়ে যাবে। তো আমি জানি না তোমাদের কেউ যদি বড় হয়ে কোনো মেটেরিয়ালস ফেব্রিকেশনে কাজ করো, যদি আমরা বড় অ্যাটমিক সাইজ বিশিষ্ট মেটেরিয়ালস গ্রো করি, তাহলে তাদের ল্যাটিস প্যারামিটার বাড়বে। এটি হলো ইনিশিয়াল একটা প্রথম কনফার্মেশন যে মেটেরিয়ালসটা গ্রো হয়েছে কিনা। যদি আমি বড় বড় রেডিয়াস নিয়ে থাকি আর ল্যাটিস প্যারামিটার যদি বেড়ে যায়, তাহলে প্রাথমিকভাবে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ, আমি যে মেটেরিয়ালসটা গ্রো করতে চেয়েছিলাম সেটা গ্রো হয়েছে। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, আমরা পরের স্লাইডে যাই। এটা হলো সিজিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। সিজিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার, তার একটা ইউনিট সেল, হলো তাদের একটা ইউনিট সেল, বা যে আগে উপর একটা কি ইউনিট সেল। এখন বলো দেখি তার ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার কি? বিসিসি স্যার। ভালো করে খেয়াল করে বলতে হবে, এত সহজ হলে কি আমি এটা বলতাম? আচ্ছা, ইন্টারলক এখানে লেখাই আছে নট বিসিসি। হ্যাঁ, ইন্টারলক সিম্পল স্লাইডে লেখা আছে নট বিসিসি। স্যার বিসিসি না তো, কারণ হচ্ছে 4টা তো হচ্ছে কি ক্লোরিন 4 কোণায় আছে স্যার। এইটা হচ্ছে সিম্পল চার হওয়ার কোনা কথা। নাকি? ওই মিয়া কোনা 4টা এখানে, আরে বকা টকা দিতে হয় সকালবেলা। এই কোনা কি 4টা এখানে? কোনা কয়টা? ইউনিট সেলের কর্নার কয়টা রে বাবা? 8টা স্যার। হ্যাঁ, তো 4 কোনা বলো কেন? 8টা স্যার। তা 8টা কোণারে 8টা একরকম অ্যাটম আছে, আর বডি সেলের অ্যাটমটা ডিফারেন্ট। বডি সেলের ডিফারেন্ট অ্যাটমটা যদি এই ক্লোরিন হইতো তখন আমরা কি বলতে তখন হচ্ছে পারতাম? স্যার বডি সেন্টার কিউবিক। হ্যাঁ, যেহেতু এটা ডিফারেন্ট তাহলে আমরা বলবো না, এই যে এখানে সেটাই লেখা আছে, ইট ইজ আর নট। এটা কি টেট্রাহেড্রাল হবে? হ্যাঁ, টেট্রাহেড্রাল হবে কি এটা? কেন টেট্রাহেড্রাল হবে কেন? আমি তো কিউবিক। এটা কি স্যার সিম্পল কিউবিক ইন্টারলক হবে? এটা আসলে দুইটা সিম্পল কিউবিক ইন্টারপেনিট্রেটিং, দুইটা সিম্পল কিউবিক ক্রিস্টাল। জি স্যার। এটা কি দুইটা ইন্টারপেনিট্রেটিং। তো এখন সিম্পল দেখো কিউবিক। এই ইউনিট সেল থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে ক্লোরিনটা ফর্ম করছে সিম্পল কিউবিক, সিজিয়ামও যে সিম্পল কিউবিক ফর্ম করছে আমরা কেমনে বুঝবো? আরেকটু যদি স্যার মানে আরেকটা 2টা ইউনিট সেল অনেকগুলা যদি নিতাম এই তাহলে পাশে পাশে যদি আরো অনেকগুলা জি ইউনিট স্যার, সেল আঁকি, তাই না? তাহলেই হয়ে যেত। তাইলে জি এখানে স্যার। এখানে আবার এইটা, তারপরে এইটা, তখন আমরা আঁকলে আমরা দেখবো যে সিজিয়ামটা কর্নারে আর বডি সেন্টার পজিশনে তখন কে থাকবে? ক্লোরিনটা থাকবে। ক্লোরিন স্যার, ক্লোরিন। তাই না? এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দুইটা ইন্টারপেনিট্রেটিং সিম্পল কিউবিক ল্যাটিসের মধ্যে। আচ্ছা, এখন এখন দেখো এই ডিসটেন্সটা কি? এই ডিসটেন্সটা এ স্যার। এ। 3 এখন এই এর মধ্যে কি ওই যে সেকেন্ড যে সাবলেটিসটা আছে সেটা কি আছে এই এর মধ্যে? নাই। না স্যার। আবার এই ডিসটেন্সটা কত? √2 এ স্যার। √2 এর মধ্যে আছে? এর মধ্যেও নাই। আবার এই ডিসটেন্সটা কত এখান থেকে এই পর্যন্ত? √3 এ স্যার। এর 3 মধ্যে এর মধ্যে কিন্তু এটা আছে। তো জি রুট স্যার। এর মধ্যে কি আছে? এখানে একটাই রেডিয়াস আছে, এই পুরো ডায়ামিটারটা আছে, আর এখানে একটা রেডিয়াস আছে, তাই না? জি স্যার। তো Yes, sir. আমরা এই যে 2 RCS আর 2 RCl সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি? √3। জি স্যার। আমরা এটা লিখতে পারি না, √3a সমান সমান 2 RCS প্লাস RCl। জি স্যার। জি তো স্যার। এ সমান সমান কি হবে? এ হবে, এটাকে ভাগ করতে হবে, ভাগ করে দিবেন √3 দিয়ে।
হ্যাঁ, তো এ বের করতে গেলে এটাকে √3 দিয়ে আমরা ভাগ, তাহলে এর মান জানা গেল। কেয়ারফুলি করতে হবে, এর মান জানা গেল। এখন আমরা এটা তো সিম্বল কিউবিক বললাম, তাহলে এখানে ক্লোরিন অ্যাটম আছে কয়টা এই ইউনিট সেলে? তাহলে ভলিউম জানো, তুমি ভলিউম বের করে ফেলতে পারবে। এখন এই ইউনিট সেলে ক্লোরিন অ্যাটম আছে কয়টা আর সিজিয়াম অ্যাটম আছে কয়টা? একটা একটা করে। একটা করে, তাই না? তো ক্লোরিন অ্যাটমের রেডিয়াস আগে দেওয়া ছিল, এটা আবার নোট করে নাও। ক্লোরিন অ্যাটমের রেডিয়াস দেওয়া আছে কত? এটা। আর সিজিয়ামেরটা তুমি জানো না, তাই না? কিন্তু সিজিয়ামের এখানে দেখো ল্যাটিস প্যারামিটারটা দেওয়া আছে, এটা দেওয়া আছে অ্যাংস্ট্রমে। এটা কিসে দেওয়া আছে? অ্যাংস্ট্রম। আর ন্যানোমিটারে কত হবে? 0.411 ন্যানোমিটার। 411 ন্যানোমিটার। তাহলে এর মান হইলো এটা। আবার এ সমান হইলো এই যে 2 RCS ডিভাইড বাই √3। এখান থেকে তুমি RCS এর মানটা বের করতে পারবে না? জি স্যার। জি স্যার তো পারবো। RCS বের করে এটার প্যাকিং ফ্যাক্টর বের করো তাড়াতাড়ি। প্যাকিং ফ্যাক্টর বের করে দেখো কত। ক্লোরিনের রেডিয়াসটা নোট করেছো? ক্লোরিনের অ্যাটমিক রেডিয়াসটা ক্লোরিনের অ্যাটমিক রেডিয়াস আর হলো এ ফর সিজিয়াম ক্লোরাইড 0.41 ন্যানোমিটার। করো। স্যার আমরা ক্লোরিনের জন্য জাস্ট আরসিএল কেন ধরলাম, 2 RCl হবে না? ও 2 RCS মানে স্যার ক্যাপিটাল আরটার কোনো সিগনিফিকেন্স নেই, আরে জাস্ট? না রে বাবা, এটা তো এই ওকে 2 স্যার। কমন আছে তো, 2 কমন, এই যে 2 কমন তো তুমি দেখো নাই? জি দেখো স্যার, জাস্ট আরটা ক্যাপিটাল দেখে একটু ওলট পালট আচ্ছা, লাগছিল আর কি। আরটা ডাজন্ট ম্যাটার, স্মল লেটারে দেওয়াই ভালো ছিল এখানে। স্যার রেডিয়াস গুলো তো আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে তাই না? কিছু দেওয়া থাকবে, যেমন এখানে তো দেওয়া নাই, এখানে তোমার এ দিয়ে দিলাম, তাই না? এখানে আমি এ দিয়ে দিলাম, এটা দিয়ে দিলাম, আর ধরো RCl দিয়ে দিলাম। তুমি RCS বের করতে তোমাকে বলবো। মানে স্যার ইনাফ ডেটা দেওয়া থাকবে যাতে আমি বের করে নিতে পারি। হুম, প্যাকিং ফ্যাক্টর আসছে 68.5%। হ্যাঁ 68.5% প্যাকিং ফ্যাক্টর আসছে। আর সে অন্যরা করো। অন্যরা বলো কত হইলো? প্যাকিং ফ্যাক্টর কত হলো? হ্যাঁ, আর বাকিরা? আচ্ছা, এখন 68%, এখন বলো দেখি, বা 68 বা 69%, হোয়াট এভার। তো এখন সিম্পল কিউবিক হইলে তার প্যাকিং ফ্যাক্টর কত হওয়ার কথা ছিল আইডিয়াল সিম্পল কিউবিকে? 52 এর মতো। তো এটা এখন বেড়ে গেল কেন? এটার জাদুটা কি, ম্যাজিকটা কি? স্যার ওই দুইটা যে সিঙ্গেল কিউবিক স্যার পেনিট্রেট করছে এই কারণে। আবার বলো। দুইটা সিঙ্গেল কিউবিক স্যার পেনিট্রেট করছে স্যার, এই কারণে বেড়ে গেছে। এখানে আগে সিম্পল কিউবিকে মাঝখানে কোনো অ্যাটম থাকে না, এখানে একটা এডিশনাল অ্যাটম আছে ইউনিট সেলে, যেটার কারণে প্যাকিং ফ্যাক্টরটা বেড়ে গেছে। এখন দেখো মেটেরিয়ালস লাইক, এগুলো ইন্টারমেটালিক কম্পাউন্ড বলা হয়, দুটোই মেটাল কিন্তু, বেরিলিয়াম কপার, অ্যালুমিনিয়াম নিকেল, কপার জিঙ্ক, কপার প্যালেডিয়াম, সিলভার ম্যাগনেসিয়াম, লিথিয়াম মার্কারি, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, হিলিয়াম ব্রোমাইড, সিজিয়াম ক্লোরাইড ইটসেলফ, থেলিয়াম আয়োডাইড, সবগুলাই আসলে এই ধরনের ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার ফর্ম করে। তো পরীক্ষায় সিজিয়াম ক্লোরাইড না দিয়ে আমি বলতে পারি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, অথবা সিলভার ম্যাগনেসিয়াম, অথবা বেরিলিয়াম কপার, তাহলে কি হবে? ইউনিট সেল কিন্তু একই হবে, এবং তার প্যাকিং একই হবে, একই ইউনিট সেল হবে, এন্ড সো অন।
ঠিক আছে, আমরা এবার বের করব কোঅর্ডিনেশন নাম্বার। এটা সম্পর্কে আমরা শুরুতেও বলেছিলাম, দ্বিতীয় ক্লাসে বা প্রথম ক্লাস, দ্বিতীয় ক্লাসে তো বলেছিলাম। কোঅর্ডিনেশন নাম্বার সম্পর্কে বলছিলাম না? কোঅর্ডিনেশন নাম্বার হলো বাংলায় বললে, সমাজ বিজ্ঞানে পড়লে তোমার প্রতিবেশী, নিকটতম প্রতিবেশী। তো নিকটতম প্রতিবেশীর পর আমরা ছোটবেলা পড়েছি অনেক দায় দায়িত্ব আছে, তাই না? আমরা দেখব এখানেও নিকটতম প্রতিবেশীর উপর বস্তুর ধর্ম নির্ভর নির্ভর করে। বুঝছো? বস্তুর প্রপার্টি নির্ভর, এই জন্য আমরা নিকটতম প্রতিবেশীটা স্টাডি করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। নিকটতম প্রতিবেশীটা স্টাডি করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা এটা করবো। তোমাদের যদি মনে থাকে আমরা কিন্তু এই সিম্পল কিউবিকে, আচ্ছা এখন বলো দেখি কিউবিক ক্রিস্টাল সিস্টেমে কয়টা স্পেস ল্যাটিস আছে? তিনটা। 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 কি কি? সিম্পল কিউবিক, বডি সেন্টার কিউবিক, ফেস সেন্টার কিউবিক। তিনটা থাকে। তা আমরা সিম্পল কিউবিকে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার, কোঅর্ডিনেশন নাম্বার মানে কি? কোঅর্ডিনেশন নাম্বার হলো নাম্বার অফ নিয়ারেস্ট নেইবার। তো সিম্পল কিউবিকের জন্য কোঅর্ডিনেশন নাম্বারটা কিন্তু আমরা বের করেছিলাম আগে, মনে আছে? মনে আছে না নাই? স্যার হ্যাঁ, 6। এই যে হ্যাঁ, এটা হলো 6 অথবা 6। এই যে অনেকগুলা ইউনিট সেল যদি আঁকি, এটা আসলে অ্যাটম তো এখানে আছে, অ্যাটম এখানেও আছে, এই দূরত্বটা বেশি, √2a। তো নিয়ারেস্ট নেইবার হলো এই দূরত্বে তার নিজের প্লেনে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, উপরে একটা পাঠাবে। এই হলো 6 হলো কোঅর্ডিনেট নাম্বার। কোঅর্ডিনেট নাম্বার হলো 6 ফর কার? সিম্পল কিউবিক। সিম্পল কিউবিক। হুম, আচ্ছা। তো এখন আমরা একই কাজ করব ফর বডি সেন্টার কিউবিক ক্রিস্টাল। এই স্লাইডটা পড়লে আজকে পড়া শেষ। বডি সেন্টার কিউবিক ক্রিস্টাল, এটা না বডি সেন্টার কিউবিক ক্রিস্টাল? আগে বের করো নিয়ারেস্ট, ওই নিয়ারেস্ট নেবার ডিসটেন্স কিন্তু আমরা বডি সেন্টার কিউবিকের জন্য বের করছিলাম, মনে আছে? নিয়ারেস্ট নেবার ডিসটেন্স স্যার a/√2। বডি সেন্টার কিউবিক তো √3/4। √3a বাই, না 4। নিয়ারেস্ট, না না না, নিয়ারেস্ট নেবার ডিসটেন্স √3a/2। 4 তো হলো তোমার অ্যাটমিক রেডিয়াস। স্যার ওইটা অ্যাটমিক কারণ রেডিয়াস। এই ডিস্টেন্স হলো a, তারপর এই ডিস্টেন্স হলো √2a, আর এই ডিস্টেন্স হলো √3a, আর এই ডিস্টেন্সটা এইটা, এই ডিস্টেন্সটা কত? √3a এর স্যার বাই 2। অর্ধেক। এটা হলো নিয়ারেস্ট নেইবার। এখন তোমাকে যেটা করতে হবে, এই কর্নার অ্যাটম থেকে √3a/2 দূরত্বে অ্যাটম কয়টা আছে গুণে বের করতে হবে, কয়টা আছে। 8টা আছে। আছে কেমনে 8টা? কেমনে, কিভাবে? স্যার, প্রত্যেক কর্নারে একটা করে আছে। কি প্রত্যেক কর্নার? আমি যদি এইটাকে রেফারেন্স হিসেবে নেই তাহলে কেমনে হবে? আমার তো বডি সেন্টার অ্যাটমটা না নিয়ারেস্ট নেইবার, আর কই? স্যার পাশের সেলগুলো দিতে হবে আর কি। পাশে, অথবা অথবা তুমি করতে পারো কি, বডি সেন্টারটাকে যদি রেফারেন্স হিসেবে নাও তাহলে এটাও √3a/2, এটাও এটাও √3a/2, এটাও √3a/2, এটাও 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 এই সবগুলো দূরত্বই কত? √3a/2। √3। তার মানে নাম্বার অফ কোঅর্ডিনেশন নাম্বারটা কত হবে? এই স্যার 8। মানে এই দূরত্ব আপাত দৃষ্টিতে কম মনে হইলো, আসলে দূরত্বটা কি হবে? √3a/2। হ্যাঁ, তুমি যদি না বুঝতে যদি অসুবিধা হয়, তোমার রুমের মাঝখানে মনে করো, মাঝখানে একটা জিনিস ঝুলাই দিলা, একেবারে সেন্টারে ঝুলাই দিলে দেখবা ওই জিনিসটা থেকে তোমার ঘরের কর্নার আছে কয়টা? ঘরের তোমার রুমটার কর্নার আছে কয়টা? স্যার 8টা। কর্নার। কয়টা কর্নার? স্যার 8টা। 8টা কর্নার। 8টা কর্নার। মাঝখানে, ঠিক মাঝখানে যদি ঝুলাও, তোমার ঘরটা যদি কিউবিক হয় তাইলে দেখবা যে এই মাঝখানের বস্তুটা থেকে কর্নারের দূরত্ব, এই 8টা কর্নারের দূরত্ব এক্স্যাক্টলি সেম। তাহলে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার হলো 8 ইন কেস অফ বডি সেন্টার কিউবিক। ফেস সেন্টার কিউবিকের বেলা বের করো। 12 আসে। হ্যাঁ, 12টা। কেমনে হইলো 12টা? একটু হিসাব করে বুঝাই দিতে। 4টা স্যার। হুম, ফেস সেন্টার কিউবিক। 10টা অ্যাটম কনসিডার করলে স্যার 4টা এই যে ওই প্লেনে আছে,
তারপর 4টা সামনে আছে, পিছনে আছে 4টা, মানে ফেস। অন্যরা বলো। স্যার ফেস সেন্টার কিউবিক জিজ্ঞেস করেছেন না? হ্যাঁ, ফেসার কি? জি স্যার, 4টা হওয়ার কথা না স্যার? যদি একটা ফেসের সেন্টারেরটা চিন্তা চিন্তা করি। করো, চিন্তা করে বলো, আর অন্যরা দেখো। আচ্ছা, আমাদের উই আর রানিং আউট অফ টাইম। আমরা আগে ডিস্টেন্সটা বের করি। ডিস্টেন্সটা কত দেখো। ধরো এই অ্যাটম থেকে এই অ্যাটমের দূরত্ব কত? এ। এই অ্যাটম থেকে এই অ্যাটমের দূরত্ব কত? √2a। আর এই অ্যাটমের দূরত্বটা কত? √2/2। তাহলে √2a/2 সবচেয়ে ছোট। তো তোমাকে ইয়েস স্যার। √2a/2 দূরত্বের অ্যাটম খুঁজে বের করতে হবে। তো এটা কেমনে বের করবো? এটা বের করতে গেলে আমরা যেটা করব, আহ, অথবা একই তো, আমরা এটাকে ধরো রেফারেন্স হিসেবে নিই। এটাকে নিলে এই দূরত্বটা কত? √2a/2। √2a/2। এটা, সেম স্যার। √2/2। এটা, সেম স্যার। এটা, সেম স্যার। এই। একই। তাহলে তার নিজের প্লেনে আছে কয়টা দেখলাম আমরা? স্যার 4টা। 4টা। চারটা। আর কি আছে কোথাও? আবার দেখো এই ডিস্টেন্সটা কত? এই ডিস্টেন্সটা a/2। 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 আবার এই ডিস্টেন্সটা কত? a/2। a/2। তাহলে আবার এই কোণটা কত? 90 ডিগ্রি স্যার। 90 ডিগ্রি তাহলে স্যার। এইটা কত হবে? তাহলে এটা এই ডিস্টেন্সটা। ও জি স্যার। a/2। স্যার তারপর আবার আবার 1/√2। আবার এটা কত হবে? স্যার ওই যে √2a/2। √2a/2। তারপরে √2a/2। তারপরে এইটা কত হবে? √2/2 স্যার। এটা কত হবে? 8টা স্যার। তাহলে নিচের প্লেন হয়েছে 4টা। তাহলে মোট 4টা। কটা হলো এই পর্যন্ত কটা হলো? আমি করি নাই। এই পর্যন্ত কটা হলো? আরো আছে স্যার স্যার 8টা। 8টা। স্যার উপরে থাকবে না আবার? হ্যাঁ, হ্যাঁ এখন উপরে থাকবে। এর উপরে তো আবার ইউনিট সেল আছে, তাই না? এর উপরে তো ইউনিট সেল আছে না, এই যে ইউনিট সেল আছে। ইয়েস স্যার। জি তো স্যার। তাদেরও তো এই প্রত্যেকটা 4টা ফেস আছে। ফেসের মাঝখানে আবার এখানে একটা অ্যাটম আছে, এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে। তো এখানে যেটা আছে এটাও তো a/2, আবার a/2 উপরে। তাহলে এই দূরত্বটা কত? √2a/2। আবার √2/2। এটা, আবার এইটা, আবার এই যে এই ফেসে যে আছে একটা, এটা। তো মোট অল টুগেদার তাহলে তার নিজের প্লেনে 4টা, নিচের প্লেনে 4টা, উপরের প্লেনে 4টা, মোট কয়টা তাহলে? 12টা স্যার। 12টা। হ্যাঁ, এখন এটা যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, তুমি তোমার রুমের দিকে তাকাও। তোমার রুমটা, ধরো তোমার রুমের ঠিক মাঝখানে তুমি বসে আছো। তাইলে প্রত্যেকটা কর্নার একই দূরত্বে না তোমার তোমার থেকে? ইয়েস স্যার। নিজের প্লেনে যে 4টা একই দূরত্বে। আবার তোমার যে 4টা দেয়াল আছে, দেয়ালের মাঝখানে যে অ্যাটম গুলো আছে সেগুলো কিন্তু তোমার থেকে একই একই দূরত্বে আছে। আবার তুমি যদি দোতলায় বসে থাকো, নিচতলার যে ওয়াল আছে, ওয়ালগুলোর যে মাঝখানে, সেগুলো আসলে একই দূরত্বে আছে। তাহলে মোট কয়টা? মোট 12টা আসবে স্যার। মোট 12টা। এই গেল আমাদের